Dear students, in the third part actually of our discussion of poetry, today we are going to discuss about the elements of poetry. As you know that poetry has many parts, and these parts come under the heading that is elements of poetry. Poetry is made of different elements, different parts, and in our today's discussion, we would discuss each and every element in detail. As we know that poetry is the most compact form of literature, a poem packs all kinds of ideas, feelings, and sounds into a few carefully chosen words. The look, sound, and language of poetry all work together to create a total effect. So let's move ahead. So before going to touch the elements, let's revise that poetry requires creativity, poetry requires emotion, poetry requires an artistic quality, and poetry requires logic also. And what is the reason of writing a poetry? The simple reason is that to express ideas, feelings, and emotions. So take any example of poetry from any language in the world, you would just see ideas in that poem, feelings in that poem, and emotions in that poem. So poetry is nothing but the stock of ideas, stock of feelings, and stock of emotions. The poetry form, the shape of poetry. Let's take. As you know that poetry is made of words, right? Words are used. The form of a poetry, shape of it, or let's say the body of a poetry is made of stanza. It is called kadva in Marathi. So stanza simply means a group of lines. As you know that text is different from poetry. Okay. So poetry is made of stanzas. Kadva, first stanza, second stanza, third stanza, like that. And stanza contains lines, group of lines. The lines may be two, the lines may be three, the lines may be group of 4 lines, group of 5 lines, group of 10 lines, group of 14 lines, right? Like that. So these lines are arranged together. त्याप्रमाणे विणकाम करतो आपण, राईट? एखादं लोकरचं स्वेटर जसं विणलं जातं त्याच पद्धतीने कवितेचा तो स्टांजा किंवा कडवं असतं ते सुद्धा कसं केलं जातं तर प्रत्येक लाईन्स, प्रत्येक शब्द त्यामध्ये विणलं जातं. So in a stanza we see an idea, one idea or more than one ideas can be seen in a single stanza. आयडिया म्हणजे काय? टॉपिक. कवितेमध्ये एक टॉपिक असू शकतो किंवा एकापेक्षा जास्त असे टॉपिक असू शकतात, राईट? स्टांजा गिव्स ए स्ट्रक्चर टू ए पोएम. स्ट्रक्चर मीन्स बॉडी शेप. एखाद्या कडव्यामध्ये 5 ओळी असतील, एखाद्या कडव्यामध्ये 3 ओळी असतील, एखाद्या कडव्यामध्ये 8 ओळी असतील. त्यानुसार त्या कवितेचा बांधा किंवा शेप, बॉडी ही ठरत असते. It emphasizes different ideas, right? As you know that each and every stanza contains ideas and ideas, right? Means topic for the discussion in the poem. Beginning of a new stanza often signals beginning of a new image, thought, or idea. When a new stanza starts, right? It starts with a new image, न्यू थॉट और न्यू आयडिया. इस कवितेमध्ये प्रत्येक कडवं जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा त्या प्रत्येक कडव्यामध्ये एक वेगळा विषय असतो,
वेगळ्या काहीतरी भावना असतात, वेगळ्या काहीतरी इमेज असते, राईट. लाईन, a group of words together on one line of the poem. स्टांझा मध्ये काय असणार आहे, लाईन्स असणार. लाईन्स मध्ये काय असणार आहे, वर्ड्स असणार, राईट. प्रत्येक स्टांझामध्ये काही ठराविक लाईन्स असतात, 5 असतील, 2 असतील, 8 असतील, 12 असतील, 14 असतील, 16 असतील, लाईक दॅट. ओके. तर महाकाव्य असेल, रामायण असेल, महाभारत असेल, राईट, त्याच्यामध्ये भरमसाठ लाईन्स तुम्हाला दिसते, कारण त्याची लेंथ कशी आहे, त्या पोएट्रीची अतिशय मोठी आहे, राईट. आहे पोएट्रीचा फॉर्म. टाइम्स ऑफ स्टांझास. आता कवितेमध्ये जे कडवं असतात बघा, right, they have certain types, or let's say kinds. So as per the number of lines in a stanza, we have these kinds of stanzas. Okay. Suppose that if there are 2 lines in a stanza, 2 lines in a stanza, it is called couplet, right? Couple means 2. Couplet. एखादं कळवं असेल कवितेचं, त्यामध्ये फक्त 2च लाईन्स आहेत. ओके, 2च लाईन्स, त्याला काय म्हणता येईल तर कपलेट असं म्हणता येईल, म्हणजे काय, कपल. ओके. नेक्स्ट इज ट्रिपलेट, 3 लाईन स्टांझा. ट्रिपलेट, 3 म्हणजेच 3, ट्रिपलेट मीन्स 3. ओके. तर एखाद्या कवितेमध्ये ज्या 3च ओळी असतील तर त्याला म्हणतात ट्रिपलेट. If a stanza has 4 lines, it is called quatrain. Okay. If a stanza has 5 lines, it is called quintet. If a stanza with 6 lines, it is called sestet. Sestet. A stanza with 7 lines, it is called septet. 8-line stanza is called octave. Let's move towards the elements of poetry. Elements of poetry are also called the literary devices. Devices means tools. The poet uses many devices to decorate his poetry. Yes, we would go through one by one. Elements of poetry can be defined as a set of instruments used to create a poem. So the poet uses many instruments to write a poem. He uses symbols, he uses images, he uses figures of speech, right? Like that. He uses rhyme scheme also. Many of these were created thousands of years ago. Means these elements of poetry are quite ancient. जुन्या काळापासून ह्या इन्स्ट्रुमेंट्सचा कवी वापर करतोय, आणि का करतोय, त्याच्या कवितेला डेकोरेट करण्यासाठी, and have been linked to ancient storytellings. They help bring to image and emotion to poetry, stories, and dramas. पहिला आपण पाहिलाच, that is called stanza. This is the first element. Stanza म्हणजे कडवं, is called in Marathi. As you know that a unit of lines grouped together means stanza. Right? कवितेचे पार्ट म्हणजे स्टांझा असतात. तसं टेक्स्ट मध्ये, शॉर्ट स्टोरी मध्ये पॅराग्राफ असतात, राईट. पॅराग्राफ मिळून टेक्स्ट तयार होतं. तसंच कवितेमध्ये काय असतं तर स्टांझा असतं. म्हणजे एखाद्या कवितेमध्ये 1 स्टांझा असेल, 2 स्टांझाज असतील, 3 स्टांझाज असतील, राईट. स्टांझामध्ये काय तुम्हाला दिसणार आहेत तर लाईन्स, ग्रुप ऑफ लाईन्स, राईट. इट इज सिमिलर टू अ पॅराग्राफ इन prose in the same way as I told you. A stanza means of 2 or more lines. कमीत कमी 2 तरी ओळी स्टांझा मध्ये पाहिजे. 2 पेक्षा त्यापेक्षा जास्त लाईन्स असतील, राईट, त्याला स्टांझा आपण म्हणतो. The stanza of a poem are usually of the same length and follow the same pattern of meter and rhyme. जनरली काय होतं, कवी पहिल्या स्टांझामध्ये समजा 3 ओळी असतील तर तो पुढच्या स्टांझामध्ये सुद्धा 3 ओळी घेण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे काय ते पॅटर्न तो फॉलो करण्याचा प्रयत्न करतो. जर समजा पहिल्या स्टांझामध्ये 6 ओळी असतील तर जनरली तो दुसऱ्या
शेवटचा सांध्यामध्ये सुद्धा 6 ओळी टाकण्याचा प्रयत्न करतो, राईट. पण असा काही नियम नाहीये. ओके, सम डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टँजाज आर as follows as we know. आपण घेतलेले कपलेट, ट्रिपलेट वगैरे ते घेतलेलेच आहे, ते आपण पाहिलंच आहे. नेक्स्ट इज इमेजरी. इमेजेस. आपल्या मोबाईल मध्ये इमेज किंवा गॅलरी नावाचा फोल्डर असणार, त्यामध्ये भरपूर इमेजेस तुम्हाला दिसतील, राईट. कवी सुद्धा असेच इमेजेस कुठे वापरत असतो, तर त्याच्या कवितेमध्ये वापरत असतो. इमेजरी मीन्स मेंटल पिक्चर, ए पिक्चर क्रिएटेड इन अवर माइंड विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स. कवी काय करतो, एक नवीन जगात आपल्याला घेऊन जातो आणि तिथे तो त्याचं एक विश्व तयार करतो, राईट. मागच्या लेक्चरमध्ये म्हटलंय, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला. इमेज. बंगला नॉट मेड ऑफ सिमेंट. ओके, सिमेंट नाही, विटा नाही, वाळू नाही. तिथे कशाने बनलाय, तर चॉकलेटचा बंगला. इमॅजिनेशन, इमेज. चॉकलेटचा बंगल्याची इमेज आपल्या डोक्यामध्ये लगेच तयार होते. कसा असेल बरं, माझ्या डोक्यातला चॉकलेटचा बंगला हा वेगळा असेल, तुमच्या डोक्यातला चॉकलेटचा बंगला हा कदाचित थोडासा वेगळा असेल, बट इट इज मेड ऑफ चॉकलेट. दॅट्स कंपल्सरी थिंग. तर ही काय आहे, मेंटल पिक्चर. सो द पोएट क्रिएट्स a bungalow of chocolate with the help of words in our mind. So we imagine that picture in our mind. We imagine. राजा शिवछत्रपतींच्या आयुष्यावर असलेले भरपूर पोवाडे आपण जर ऐकले, तर तो सीन, अफजल खानाचा वध असेल तर तो सीन आपल्या डोळ्यासमोर जशाच्या तसा उभा राहतो. इज कॉल्ड इमेजरी. इज कॉल्ड इमेजरी. सो द पोएट creates such kind of picture in our mind with the help of words. That is called imagery. So in a poem, the poet can use a single image or more than 2 images. कवितेमध्ये एक इमेज असेल किंवा एकापेक्षा जास्त इमेजेस सुद्धा तो वापरू शकतो, राईट. निसर्गाच्या कविता असतील बघा, त्यामध्ये सुद्धा इमेजेस तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात, जस्ट लाईक रिव्हर, a flower, a farm, शेती तुम्हाला दिसेल, ग्रामीण भाग तुम्हाला दिसेल. अशा पद्धतीने इमेजेस तुम्हाला इथे दिसू शकतात, राईट. That's the imagery. So imagery is used by the poet for readers to create an image in our imagination. Imagery reveals all the 5 senses. 5 ज्ञानेंद्रिय आपलं, राईट. आपल्याला असं वाटतं की जणू काही इमेज आपल्या डोळ्यासमोर उभी आहे, राईट. जसं काही द फ्लावर इज ब्राईट रेड, असं शब्द कवितेमध्ये जर आला तर आपल्या डोळ्यासमोर सुद्धा काय असतं, काय उभं राहतं, तर फ्लावर उभं राहतं, राईट. फॉर एक्झाम्पल, माय लव्ह इज लाईक अ रेड रेड रोज, अशी कविता आहे. म्हणजेच काय, माय लव्ह इज लाईक अ रेड रेड रोज. आपल्या डोळ्यासमोर रेड रेड रोज नावाची image उभी राहते. The next element is theme. Theme simply means the topic of the poem. कवी कशाबद्दल बोलत आहे, कोणत्या विषयाबद्दल बोलत आहे, तो विषय, तो टॉपिक, तो इश्यू, म्हणजेच काय, थीम. ओके. डान्सचा थीम काय आहे आपण असं विचारतो बघा, म्हणजे कोणत्या विषयावर डान्स आहे अशा म्हणतो आपण. इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, topic of the poem, issue of the poem. So the theme of the poem talks about the central idea. विषय काय आहे कवितेमध्ये, कवी कशाबद्दल बोलतो आहे, ते म्हणजेच काय, थीम. सेंट्रल आयडिया. Why central idea? It is the center of the poem and the poem moves around that center. म्हणजेच त्या विषयाच्या आजूबाजूलाच ती कविता फिरत असते. सेंट्रल आयडिया, the thought behind what the poet wants to convey. Convey means give, share. So the poet tries to share something with the readers. आणि जे वाचक असतात ना, त्यांच्यासोबत कवी काहीतरी शेअर करत असतो, आणि हा शेअरिंग कशाबद्दल आहे, तर ती गोष्ट म्हणजेच काय, थीम. A theme can be anything from a description about a person or a thing
a thought or even a story. थीम काही होऊ शकते, एखादी व्यक्ती असेल, वस्तू असेल, एखादा प्राणी असेल, एखादा पक्षी असेल, काहीही थीम असू शकतो. The poet can select any subject for his poetry. In short, theme stands for whatever the poem is about. Right? Just कविता कशाबद्दल आहे किंवा प्रश्नाचं उत्तर म्हणजेच काय थीम आहे. बाल कवी थांबळे, very famous nature poet in Marathi. याची कविता पाहिल्या तर सगळ्या निसर्ग कविता आहे. निसर्गातल्या नदी असतील, नाले असतील, ओढे असतील, झाडं असतील, जंगल असतील, ते सगळे काय आहे त्यांच्या कवितेचे थीम आहे. विलियम वर्ड्सवर्थ त्यांच्या कवितेचं थीम सुद्धा निसर्गच आहे. राईट. टू ए स्कायलार्क नावाची कविता आहे. स्कायलार्क नावाचा पक्षी आहे, त्या पक्षावर कविता लिहिली आहे. म्हणजे काय, स्कायलार्क इज द थीम of that poem. Daffodil, it's a flower, right? Daffodil is a flower, so the theme of that poem is a flower, that is daffodil, right? So this is theme. Just काय theme म्हणजे काय आहे तर description, right? What the poet is describing, the central idea. The next important thing is symbolism. What is a symbol then? Symbolism means the poem shows feelings, thoughts, and ideas using symbols. Okay. For example, the symbol काय आहे? जर एखादी स्त्री लग्न झालेली आहे, ते आपण कशावर ओळखतो बरं? तुम्ही म्हणाल की स्त्रीने जर भांगमध्ये कुंकू भरलेला असेल तर आपण एक अंदाज करतो की ही लग्न झालेली आहे. म्हणजेच काय, तो भांगेमध्ये भरलेला कुंकू म्हणजे काय, सिम्बॉल आहे. सिम्बॉल म्हणजे कसला तर मॅरेज. तुम्ही म्हणाल तिच्या काळामध्ये मंगळसूत्र असेल, म्हणजे मंगळसूत्र काय आहे तर ए सिम्बॉल ऑफ मॅरेज. तुम्ही म्हणाल त्या स्त्रीच्या पायाच्या बोटांमध्ये जोडवे असतील, ते जोडवे काय आहे, a symbol of marriage, right? म्हणजेच काय, a symbol gives us some hint, some extra information about something. Symbol म्हणजेच काहीतरी आपल्याला हिंट देतोय, सिग्नल देतोय, काहीतरी माहिती देतोय, एक्स्ट्रा माहिती, राईट? तसं आपण सिग्नलवर उभा राहतो बघा, रस्त्यावर चालताना ग्रीन सिग्नल येतो, रेड सिग्नल येतो, येलो सिग्नल येतो. प्रत्येक सिग्नलचं काय आहे, एक मीनिंग आहे, एक मीनिंग आहे. तुम्ही रेल्वे स्टेशनवर जातात, राईट, रेल्वेचा सायरन येतो, वॉर्निंग बेल होते, प्रत्येक सिम्बॉलचा एक अर्थ आहे, राईट? आपल्या इथे कॉलेजला लेक्चर सुरू होतं, रिंग होते, लेक्चर सुरू होण्याची रिंग ही त्याचा अर्थ वेगळा आहे, डिफरंट सिम्बॉल. लेक्चर संपतं तेव्हा रिंग होते, त्याचा अर्थ वेगळा, डिफरंट सिम्बॉल, राईट? त्यानंतर मंदिरामध्ये घंटा वाजली जाते, ती घंटा म्हणजेच काय आहे, दॅट देयर इज सम टेम्पल नियर अबाउट, राईट? प्रत्येक गोष्टीचा एक सिम्बॉल आहे. आपण भूगोलाचा बघा, नक्षा बघतो, त्याच्यामध्ये सूची असते. नदी एक वेगळ्या लाईन्सने दाखवलेली असते, रेल्वे ट्रॅक असेल तर तो वेगळ्या लाईन्सने दाखवलेला असतो, राईट? राजकीय नकाशा वेगळा, वेगळे सिम्बॉल्स, राईट? नैसर्गिक नकाशे असेल तर त्याचा सिम्बॉल हे वेगवेगळे असले, जंगल असेल तर वेगळ्या पद्धतीने दाखवतात, डोंगर असेल तर वेगळ्या पद्धतीने दाखवतात, त्याचं सिम्बॉल. तुम्ही सेल्फी काढतात, राईट? सेल्फी काढताना असे फोटो दाखवतात, व्ही, इट इज अ सिम्बॉल. दिस व्ही मीन्स व्हॉट, विक्ट्री, राईट? मी जिंकलो आहे, विक्ट्री, दिस इज अ सिम्बॉल. कोणी कोणी अशा पद्धतीने काढतात, राईट? हे काय आहे, हा सुद्धा एक सिम्बॉल आहे. 1, 2 and 3. हे जर असे दाखवलं तर काय होईल, ई. बरेच जण असे दाखवतात, याचा अर्थ कळतो का आपल्याला, हा एक सिम्बॉल आहे, ई आहे, राईट? ई.
English letter E. E means enjoying. I am enjoying, like that. So this is a symbol, right? Facebook symbol. I like. Facebook symbol. Dislike. Isn't it? असे भरपूर symbols आपल्या आजूबाजूला आहेत. कवी सुद्धा काय करतो मग? The poet uses different types of symbols in his poetry to give some extra information, right? So a single symbol or more than two symbols can be used by the poet. Okay, a symbol in a poetry can stand for anything and makes the reader take a systematic approach which helps him or her look at things in different light. A symbol is a poetry style that is usually thought of in the beginning, right? भरपूर symbols आहेत कवितेमध्ये यूज होणार, right? जसं हा symbol आहे. Eagle means America. White pigeon means peace. शेळीचं छोटस पिल्लू असेल, कोकुरू म्हणतो आपण त्याला. It is a symbol of innocence. See, a red rose, it's a symbol of love. असे भरपूर symbols आपल्याला कवितेमध्ये कवी हे दाखवतो. डॅफोडिल कवितेमध्ये फूल सिंबॉल आहे, राईट? किंटन ॲबे नावाचं कविता आहे. किंटन ॲबे इट्स ए प्लेस, so it's a symbol, right? So many symbols are used. Rhythm means the music created by the poem. आपण जे हिंदी मराठीची गाणी म्हणतो, गुणगुणतो आपण ती गाणी, राईट? त्यात सुद्धा कविताच आहेत. आणि त्या कविता आपण गाणं गुणगुणतो कशामुळे? तर बिकॉज ऑफ रिदम. पॅटर्न आहे, त्याप्रमाणे आपल्या कपड्यांना एक पॅटर्न असतो बघा. चेक्स पॅटर्न, प्लेन पॅटर्न, राईट? मल्टी कलर पॅटर्न. तो सेम पॅटर्न इज रिपीटेड आणि त्या पॅटर्नमुळे त्या कपड्याला एक विशिष्ट प्रकारचं अट्रॅक्शन निर्माण होतं. इन द सेम वे द पोएट युजेस lines, words in such a way that it creates a rhythm, it creates music automatically, and we just sing that poem, sing that song from our heart. एखादा धडा आपण गाऊ शकतो का? नाही गाऊ शकत. एखादी शॉर्ट स्टोरी गाऊ शकतो का? नाही गाऊ शकत. पण कविता आपण गाऊ शकतो, एखादं गाणं आपण गाऊ शकतो का? कारण रिदम, राईट? तो कवी त्या कवितेमध्ये अशा लाईन्स वापरतो, असे शब्द वापरतो की जे आपल्याला गुणगुणता येतात. रिदम तयार होते, राईट? रिदम खूप महत्वाची. मग ते गाणं आपल्याला समजो अगर ना समजो, असं शक्य बरं? आहे शक्य. काही वर्षापूर्वी बघा कोलावरी नावाचं गाणं आलं होतं, कोलावरी, राईट? आपला माहित नाही त्या गाण्याचा अर्थ काय आहे, ओके? पण कोलावरी हे गाणं आपण ऐकलं, त्याच्यावर नाचलो, राईट? आपल्याला काय लक्षात राहिलं? रिदम, म्युझिक. Even though we don't understand the meaning of the words in that song, Kolavari, still we enjoy that song, and the reason is rhythm, the reason is music. बरेचसे असे इंग्लिश सॉंग्स आहेत, राईट? जस्टिन बिबरचा बेबी गाणं आहे, इंग्लिश सॉन्ग आहे. बरेचसे शब्द आपल्याला कळतही नाही, बट वी एन्जॉय दॅट सॉन्ग. बेबी बेबी एक रिदम आहे, म्युझिक आहे, right? And because of that music, because of that rhythm, we enjoy that song even though we don't know the meaning of the words, the meaning of the lines, right? बरेचसे पंजाबी पॉप सॉंग्स आहेत, पंजाबी सॉंग्स पॉप. त्याच्या सगळ्यांचे अर्थ आपल्याला कळत नाही वाक्यांचे, शब्दांचे, तरी आपण त्याच्यावर भांगडा करतो, नाचतो, राईट? बरेचसे भिल्ल समाजाची गाणी आहेत, राईट? भिलाऊ गाणी म्हणतो आपण त्यांना, राईट? माहित नसतं त्यांचे अर्थ, पण आपण डिजिटल एन्जॉय. वेंगा बॉईज गाणं आहे, राईट? वेंगा बॉईज किती फेमस गाणं आहे. रिदम, राईट? रिदम अतिशय महत्वाची.
आणि एकदम हे क्रिएट होतं राईम मुळे, राईम स्कीम, यमक. राईट. कवितेमध्ये स्टांजा असतो, प्रत्येक स्टांजाचे शेवटचे शब्द, शब्दाचे शेवटचे शब्द हे पुढच्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दाशी यमक करतात. राईट, मॅच होतात, साऊंड मॅच होते. कट, शर्ट अशा पद्धतीने. त्याच्यामुळे काय निर्माण होतं, राईम स्कीम, आणि राईम स्कीम मुळे काय होतं तर रिदम तयार होते. राईट. सो राईम is basically similar sounding words like cat, hat, clothes, shows, house, mouse, like that. आपण पुढे बघणारच आहोत. तो राईम स्कीम, राईम स्कीम काय आहे? राईम म्हणजे यमक, यमक जोडण्याची एक सिस्टीम आहे. ओके. मग एखाद्या पहिल्या ओळीमधल्या शेवटचा साऊंड, त्याला ए म्हणू आपण. तो साऊंड जर नेक्स्ट ओळीमधल्या शेवटच्या साऊंड सोबत मॅच होत असेल तर पुन्हा त्याला ए म्हणू. मॅच होत नसेल तर त्याला बी म्हणू. नेक्स्ट साऊंड जर येत असेल त्याला पुन्हा बी म्हणू. विच मीन्स फर्स्ट लाईन रायमिंग विथ सेकंड, दॅट इज वाय ए ए दोघांचे मॅच होते साऊंड. ओके. पण तिसरी लाईन पहिल्या दोन लाईनची मॅच होत नाही, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड बी. ओके. मग तिसरी लाईन आणि चौथी लाईन मॅच होते, दॅट्स वाय बी बी. राईट. पाचवी लाईन असेल आणि ती मॅच होत नसेल कोणाशी तर तिला काय म्हणता येईल, सी. ए ए बी बी सी अशा पद्धतीने होईल. आता हे कसं ठरतं बरं? फॉर एक्झाम्पल, these are the lines 1 2 3 4. These are for the 4 lines of a poem A B C D rhyming. Lamb, snow, went and go. Lamb, snow, no matching. Snow, went, no matching. Right? Go, snow, go, snow, go. Matching होते बघा. Rhyming A, B, C आणि B. B आहे म्हणजेच काय, याची आणि याची मॅचिंग ही होत आहे. दॅट इज राईम स्कीम. पुन्हा अजून बघूया आपण. स्टार आर मॅच होत आहे. स्टार आर ए ए. हाई स्काई, हायची मॅचिंग वरच्या यांना होत नाही म्हणून आपण त्याला ए देऊ शकत नाही. हाय स्काय होत आहे म्हणजे हायला बी, स्कायला सुद्धा बी. इट बिकम्स राईम स्कीम ए ए बी बी. बघा जर पुढचं ए बी ए बी. माऊस, ग्रे मॅच नाही होत, पण माऊस आणि हाऊस मॅच होत आहे म्हणून याला ए आणि याला सुद्धा ए. ग्रे मॅच होतंय का, नाही होत. इथे सुद्धा मॅच नाही होत. ग्रे कुठे मॅच होतोय, अवे. ग्रे अवे. तो ए बी ए बी झाली तुमची राईम स्कीम. एक्झाम्पल ए ए ए ए. अवे, डे, प्ले, अवे. चारही एकमेकांशी मॅच होत आहे. दॅट्स वाय it has the rhyme scheme that is a a a a. Okay. हा तो फरक आहे. Diction. Next is diction means author's choice of words. कवी त्याच्या कवितेमध्ये यूज करणारे शब्द, प्रत्येक कवीची खासियत आहे. बघा, शेरो शायरीमध्ये उर्दू शब्द खूप वापरले जातात. मोहतरमा, फरमाइये, जनाब, राईट, मोहब्बत असे उर्दू शब्द खूप वापरले जातात. कुठे तर शेरो शायरीमध्ये. म्हणजे ही काय आहे, शेरो शायरीची डिक्शन झाली. ओके. पोवाड्यामध्ये वेगवेगळे शब्द असतात, असे 3 पराक्रमी शब्द असतात. राईट. त्याकडे डिक्शन. छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती जो पोवाडा असेल त्याचं डिक्शन वेगळं असेल. राजे, पराक्रम, विशालगड, सिंहगड, राईट, मावळे, मातोश्री, मा साहेब, हे काय झालं डिक्शन. राईट. पण जर अहिराणी कविता असेल तर
डिक्शन काय असणार आहे? अहिराणी शब्द असतील, राईट. जसे आपल्याकडे भरपूर अहिराणी गाणी येत आहेत, राईट. त्याच्यामध्ये डिक्शन काय आहे? अहिराणी डिक्शन आहे. गुजराती भाषा असेल तर गुजराती डिक्शनरी, राईट. Diction simply means the words used by the author or the poet in the poetry. That is the diction. एखादा कवी पॉझिटिव्ह शब्द वापरतो किंवा एखादा कवी निगेटिव्ह शब्द वापरतो, that is diction. एखाद्या कवितेमध्ये सिंपल शब्द असतात. ओके, आता वर्ड्सवर्थची कविता ही अतिशय सिंपल शब्द आहेत, पण जॉन मिल्टनच्या कविता अतिशय अवघड असतात समजायला, डिक्शन आहे. काही कविता रिथमेटिक असतात, म्युझिक तयार होते, राईट. रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, डिक्शन आहे. एखाद्या कवितेला चाल लावू शकत नाही आपण बिकॉज ऑफ डिक्शन. सो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर क्वाईट इम्पॉर्टंट इन द केस ऑफ डिक्शन. मग त्यासोबतच अजून डिक्शन मध्ये फिगर्स ऑफ स्पीच येतात, जसं अलिटरेशन आहे. The figures of speech we have learned all these figures of speech in our high school. Alliteration means repetition of a letter. एखादा शब्द जो आहे तो रिपीट होतो. टी एस 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 हा रिपीट झाला इथे. ओके, एखाद्या लाईन मध्ये एखादा शब्द अलिटरेट म्हणजे त्या अर्थ रिपीट होतो, एस एस एस. ओके, काकाने कपडातून कागद काढून कैचीने कसा कसा कापले, क रिपीटेशन. खड़क में से खड़क सिंह की खड़क में से खड़कती है खिड़कियां, ख दॅट इज अलिटरेशन. हा सुद्धा इथे आपल्याला वापरता येतो. माय लव इज लाईक रेड रेड रोज, आर आर आर, रेड मधला आर, रेड रेड रोज, अलिटरेशन. ओनोमॅटोपिया असे शब्द आहेत ज्याच्यातून साऊंड क्रिएट होतात, जसं टिक टिक, झिप, क्रॅश, बँग, ओनोमॅटोपिया. ओके, मेटाफर आहे. मेटाफर मध्ये काय होतं? there is a use of two words, that is like or as. There is a comparison of two different things together. दोन वेगवेगळ्या शब्दांची, दोन वेगवेगळ्या वस्तूंची तुलना होते आणि ती तुलना करत असताना लाईक किंवा ॲज असं वापरलं जातं. जस्ट लाईक जैन इज अन एंजल, राईट. ही इज अ व्होल्कॅनो रेडी टू इरप्ट, राईट. इथे सॉरी लाईक अँड ॲज यूज होत नाही. फॉर एक्झाम्पल जैन इज अन एंजल, he is a volcano ready to erupt, right. Dan is a cloud in the class. So Dan, cloud comparison. Jane, angel comparison. Okay, that's called metaphor. Simile मध्ये same आहे. There is a comparison, right, but there is a use of like and or as the words. The comparison करत असताना हे like किंवा or as हे शब्द इथे यूज होतात. For example, Mr. Walker is like a giant, like, right? His eyes were bright blue, right? His nose was like a bulb, so nose and bulb, right? अशा पद्धतीने figures of speech use होतात. Personification, निसर्गातल्या बऱ्याचशा निर्जीव वस्तू ह्या सजीव वस्तू सारख्या बिहेव करतात. It is called personification. Right. The stars wink at me. Wink म्हणजे काय? लुकलुकणे, थोडे मिसकावतो आपण बघा, that is called wink. Wink कोण करू शकतं? तर सजीव करू शकतो, स्टार्स करू शकत नाही, लुकलुकतात ते म्हणतात. राईट. द कॅमेरा लव्ड हर. तर लव हे जिवंत व्यक्ती करू शकतो किंवा प्राणी करू शकतो, कॅमेरा करू शकत नाही. पण द पोएट uses it, right. The wind whispered softly in the night. विस्पर म्हणजे फुटफुटणे, बारीक आवाजात बोलणे. वेग म्हणजे वारा, वारा बोलू शकत नाही, पण कवी सांगतोय. पर्सॉनिफिकेशन. नेक्स्ट इज हायपरबोल. हायपरबोल मीन्स एक्झॅगरेशन, वढवून चढवून सांगणे. तुझ्यासारखे 1760 माझ्याकडे आले, राईट, तुझ्यासारखे 56 पाहिले, हायपरबोल. तुला 1000 वेळा सांगितलेलं आहे, हायपरबोल, राईट.
एक्झॅगरेशन अशा पद्धतीने त्या गोष्टी कवीचे मांडत असतो. So these are the different tools used by the poet to decorate his poems. So I hope that you have understood the concept of poetry, then the elements of poetry. We elaborated each and every element in detail. So let's stop over here. Thank you very much.